ڈاکٹر صاحب اب یہ سوال کیونکہ اپوزیشن کی طرف سے کیا جا رہا ہے، یہ اپنی جگہ موجود ہے، یہ کہتے ہیں بدنیتی ہے اس پورے عمل کے اندر، لیکن اب آپ نے خود یہ بات بارہا فرمائی کہ جی عمران خان صاحب چاہتے ہیں معاملہ بڑا ٹرانسپیرنٹ ہو جائے، بڑا زبردست ہو جائے، اوپن بیلٹ ہو جائے، کوئی سیکریسی نہ رہے. لیکن پی ٹی آئی جب خود ایک چیز ریسیو کرتی ہے، جیسے چودھری سرور صاحب ایک زمانے میں سینیٹر بنے، 34 ووٹ تھے پی ٹی آئی کے، وہ 20 زیادہ پڑ گئے. ادھر صادق سنجرانی صاححب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آتا ہے، بیچارے میاں صاحب اور پیپلز پارٹی وہ کھڑے ہوئے 64، اور بعد میں پتہ لگا جی کوئی 15-20 بندے ہی بیچ میں سے غائب ہو گئے. اس وقت جب آپ کو بینیفٹ ہو رہا تھا، اس وقت آپ کو نظام برا نہیں لگا، یا تو آپ اس وقت کہتے کہ نہیں یہ نظام بھی غلط ہے، آپ یہ ترمیم لائے لیکن بڑی لیٹ لائے، یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن بڑی لیٹ کر رہے ہیں. اسی پر اعتراض ہے تمام اپوزیشن کو اور سوال بھی اٹھ رہے ہیں. منیب، بس 2 امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس پہ میرے دونوں آنریبل کولیگز جو ہیں انہوں نے بات کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی اچھی چیز جو ہے جب بھی اس کو شروع کر لیا جائے تو اس کے لیے وقت، موقع، محل اور صورتحال جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی. اچھا کام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، اور اس اچھائی کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے، اون کرنے کے لیے اور دوسرے کو اس کا کریڈٹ دینے کے لیے بھی ظرف چاہیے ہوتا ہے. اور بدقسمتی سے ایک اچھا کام جو اس ملک کی پارلیمنٹری ریفارمز کے لیے ضروری ہے اور جو اس وقت پاکستان کو اوورآل پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو سٹرینتھن کرنے کے لیے ایک مثبت پیش رفت ہے، اس کو صدقے دل سے تمام پولیٹیکل فورسز کو نشب دینی چاہیے. لیکن اس کو بھی انہوں نے ایز یوزول سیاست زدہ کر دیا اور ایک پازیٹیو انیشیٹو کو بھی کنٹراورشل انیشیٹو میں بدل دیا. یہ ایک سابقہ روایت تھی جس کو انہوں نے زندہ رکھا. اب دوسری چیز، کیونکہ اس کے لیے جو دوسرے کو اونرشپ دے کے اس کے اچھے کام کی تعریف ہے وہ ہماری سیاسی روایت میں رہی نہیں ہے. ہم نے ہر صورت اپنے مخالف کے ہر اچھے کام میں بھی کیڑے نکالنے ہیں. یہ چونکہ ایک روایت ہے پاکستان کی سیاست کی، تو آج دونوں میرے کولیگز نے اسی روایت کو آگے بڑھایا ہے. اب دوسری بات آپ نے کہی کہ یہ جو ایک ریفارمز کا عمل تھا یہ ڈیلے کیوں ہوا، اور اس کو اب اس اسپیسیفک الیکشن سر پہ ہے تو اس کو ہم نے اب کیوں شروع کیا، اور جو ہمارے بینیفیشریز تھے اس وقت ہم نے اس کو کنڈیم نہ کیا. یہ بڑا امپورٹنٹ آپ کا سوال ہے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر آف پاکستان کی اگر آپ تقاریر دیکھیں اور جس دن سے یہ حکومت وجود میں آئی ہے، ہماری جو ریفارمز ایجنڈے کی فہرست دیکھیں تو پارلیمنٹری ریفارمز اور الیکٹورل ریفارمز جو ہیں وہ ہماری نمبر 1 ترجیح رہی ہے. اس ترجیح کے اندر جو آپ کا الیکشن کا پروسیس اس سے پہلے ہوا، اس میں بھی پرائم منسٹر نے اپوزیشن کو بارہا دفعہ یہ باور کرایا کہ آئیے مل کے یہ جو بلیکس ہیں ان کو بند کریں، اور یہ جو جہاں جہاں ان ہول سے نکلنے والے سانپ جو ہیں ہمارے ان معاشرتی چیلنجز میں سب سے بڑا اژدہا بن کے ڈستے ہیں اس سسٹم کو، ان کو پٹارے میں بند کریں. اور اس کے لیے انہوں نے تمام بیسٹ پاسبل آپشنز اور کمیٹی بنائی، اور خٹک صاحب کی قیادت میں وہ الیکٹورل کمیٹی اور پارلیمنٹری ریفارم کمیٹی ابھی بھی فنکشنل ہے، اور اپنے تمام تر جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ ان کے سامنے بھی رکھ چکی ہے. اب یہ ایک سسٹم کے اندر پھیلی برائی جو ہے اس کو اکیلی پی ٹی آئی اس گند کو صاف نہیں کر سکتی. لیکن اس کے باوجود ہم نے ایک ایفرٹ کی، ہم نے ایک کوشش کی، اور جو آرڈیننس کی بات یہ کر رہے ہیں، دیکھیں ایک ہمارے پاس فورم ہے سپریم کورٹ، جن سے ہم نے گائیڈ لائن لینے کے لیے آلریڈی وہ سپریم کورٹ میں ہم کیس لے کے گئے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ الیکٹورل پروسیس کا ایک ٹائم لائن ہے، اور اس پروسیس کے اندر آپ نے جب جانا ہے تو اس کی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ نامینیشن سے پہلے فیصلہ آنا چاہیے کہ ہم اس میں کس طرف جا رہے ہیں. جب وہ پروسیس ڈیلے کا شکار ہوا تو ہمیں مجبوراً آرڈیننس لانا پڑا. لیکن اگر یہ میرے کولیگز اس آرڈیننس کو پڑھیں تو اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ جب سپریم کورٹ اگر اس حوالے سے حتمی کوئی رائے دے دے گی تو ان کی رائے سپریم ہوگی، اور یہ باقی جو ہمارے موجود ہے. دیکھیے میری عرض سنیے گا، دیکھیے ایک انگریزی میں کہا جاتا ہے نا، ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز.
2.5 साल हो गए आपकी हुकूमत को आए हुए, आपकी इमरान खान साहब का मुतअद्दिद जगह पर इस बात को मेंशन कर देना वो अलग बात है, उसके लिए एक्चुअली कोई काविश होना या कुछ चीज़ स्टेबल होना वो अलग बात है। जब आपको 20 वोट ज्यादा मिले किसी भी स्टेज पर सरवर साहब के लिए, उस वक्त किसी ने आवाज नहीं पीटीआई में बुलंद की, ना इमरान खान साहब ने कहा कि भाई 34.5 वोट से 20 ज्यादा लग गए, तो कम 2 नंबरी हुई है, लेकिन चले सिंस वी हैव गॉट द वोट फाइन, फेयर इनफ। सादिक संजरानी साहब के खिलाफ क्या हुआ? तरीके अदम एतमाद नाकाम हुई, हुकूमत उन्हें सपोर्ट कर रही थी, उस वक्त कुछ हुआ, वो भी आपकी हुकूमत के दौर में हुआ, किसी ने कोई बात नहीं की, ऑपोजिशन पीट रही थी कि जी ओपन बैलेट करें, ओपन बैलेट करें। अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त रखने के लिए अगर आपके पास प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की उस वक्त की फुटेज है तो वो चलाएं, और ये ना कहें कि उन्होंने उस वक्त ये नहीं कहा। उन्होंने उस वक्त भी इसकी निशानदेही की, और उन्होंने उस वक्त फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होके अपोजिशन को दावत दी कि ये वो तमाम जो मिजरीज हैं और ये बैकडोर जो हमारे, आप निकाल लें, ऐसा कुछ भी नहीं कहा वज़ीर आज़म साहब ने, ऐसा कुछ नहीं कहा सादिक संजरानी साहब के खिलाफ। मैं उधर वज़ीर आज़म साहब ने क्या कहा? सादिक संजरानी साहब के खिलाफ का जश्न मनाया गया, उसी गवर्नमेंट का हिस्सा थी। मैं आपको चैलेंज करती हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले उसके रिजल्ट के बाद अपोजिशन ने जब हल्ला गुल्ला मचाया, शोर मचाया, तो वजीर आजम ने इनको दावत दी। गलत बात कर रही हैं आप, नहीं गलत बात कर रही हैं आप। आइंदा के लिए ये सारे चोर दरवाजे बंद करें। तो मैं भी असेंबली में ही था, शायद उनके पास तो फैक्ट होना, वो चैलेंज कर रही हैं, इनके कान में बात की होगी, हो सकता है। मुनीब आप कल रख लो, कल ले आओ वो फुटेज, मैं आके प्रोग्राम में मियां साहब को बुला लो, रख ले। कहने का मतलब ये है जी मुनीब रख ले, मैं आने के लिए तैयार। चले मैं ठीक है प्राइम मिनिस्टर का पहले दिन से ये अज़म रहा है कि हमने फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन को इंश्योर करना है, ठीक है, उसके लिए हर कदम उठाना है। ठीक है, और उसके सर्वर के सेनेट के मेंबर बनने पर खुशी मनाई गई, अदम एतमाद नाकाम होने पर मनाई गई, लेकिन वो नाज़ बलोच साहबा क्या आप भी इस बात को चेक कर सकती है या आप इसको वेरीफाई कर सकती है? फिरदौस आशिक अवान साहबा मामले खुसूसी इत्तलात थी वफाकी सतह पर, वो ये फरमा रही है कि प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त भी कहा कि जो अपोजिशन शोर मचा रही है, मैं तो कहता हूं सारे मामले को ट्रांसपेरेंट कर लें, जब तरीके अदम एतमाद नाकाम हुई थी संजरानी साहब के खिलाफ। मुनीब मैं तो तब मानू ना कि जब वजीर आजम साहब हमें पार्लियामेंट में नजर आए, गिनती के कोई 4, 5, 6 दफा ही पार्लियामेंट में वजीर आजम शायद उससे मैं एक बात मेरी बात मुकम्मल होने दे प्लीज डॉक्टर साहिबा, आप काफी तवील बोली हैं, अब हमें भी बोलने दें। बात यह है कि वजीर आजम साहब पार्लियामेंट में तो तशरीफ नहीं लाते, एक वो वक्त नहीं, आपकी बारी में मैं नहीं बोली, मैं आपकी बारी में नहीं बोली ना, आप 3 की जगह बोलती हैं। देखें बात यह है कि वजीर आजम साहब तो पार्लियामेंट में तशरीफ ही नहीं लेकर आते। वो दौर अलग था जब राजा परवेज अशरफ साहब वजीर आजम थे, जब यूसुफ रजा गिलानी साहब वजीर आजम थे, तब वो पार्लियामेंट भी आते थे, वो इवन बैक बेंचेस के पास बैठ के उनके मसाइल सुनते थे लोगों के, हर पॉलिटिकल पार्टी के मेंबरान के साथ उनके मसाइल को एड्रेस करते थे। फिर मेरी बात सुने, देखिए इस तरह क्रॉस टॉक ना करें प्लीज। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं 18वीं तरमीम आपके सामने एक जीती जागती मिसाल है कि किस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस वक्त कंसेंसस डेवलप किया, ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया, एक पेज के ऊपर लेकर आए और उसके बाद 18वीं तरमीम पेश की। बात यह है कि ये कहते हैं कि तुम चोर, तुम डाकू, तुम डकैत, आओ मिलकर कानून साजी करें। आप अगर इस तरह करेंगे, और जिस तरह गुज़िश्ता पार्लियामेंट में अभी जो सेशन में हुआ है, एक तमाशा सा बरपा था आपके सामने। शाह महमूद कुरैशी साहब पहले बोलते हैं, फिर वो कहते हैं जी मेरे बाद फवाद चौधरी बोलेगा, फवाद चौधरी कहता है मेरे बाद अब जो है वो नेक्स्ट असद उमर बोलेंगे, और स्पीकर साहब बैठे हुए तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि स्पीकर साहब का जो काम है वो ये मेंबरान आपस में एक दूसरे को गेंद पास करा रहे हैं। तो ये इस तरह से पार्लियामेंट में मसाइल नहीं हल होते। अगर आपने कोई कानून साजी करनी है और वाकई में आप सीरियस हैं, तो आप कम से कम ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लें और पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को तो फॉलो करें, ठीक है, बुलडोज तो ना करें आप पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को। तो इस वक्त जो है, और ये आनन फानन जो हो रहा है एट द 11th आवर जो मामलात हो रहे हैं, ये तो वाज़ेह इट्स राइटिंग ऑन द वॉल। इस हुकूमत को पता चल चुका है कि इनके इत्तेहादी इनसे नाराज हैं, इनको पता चल चुका है इनके अपने मेंबरान इनसे खफा हैं, इनको पता चल चुका है इनके बीआरटी के मामलात लेके, चीनी के स्कैंडल लेके, दवाइयों की चोरी की कीमतों में इजाफे पे, हर चीज हमें पता चल चुका है, आपको भी
पता चल जाना चाहिए कि अच्छा काम जो है वो मिल के कर लें। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है कि करप्शन में इजाफा हुआ है, तो आपके मेंबरान अवाम को क्या मुंह दिखाते होंगे बेचारे जाके, क्योंकि आपका तो वादा था।